नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया प्रेम कहानी आरंभ करवा। वन साइड लव कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। प्रेम एमिति एक शब्द जार संज्ञा आज जाए कहीं भी ठीक से कहीपरि नाहंती। हेले मो मतरे प्रेम शाश्वत, प्रेम स्वर्गीय, प्रेम चिरंतन, प्रेम पवित्र। केवल दुईटी देहर मिलन नुहे, दुईटी हृदय आउ दुईटी आत्मार मिलन ही प्रकृत प्रेम। जनकू पाइबा प्रेम नुहे, हरइबार अन्य ना ही प्रेम। प्रेम शिखाए त्याग, सहनशीलता आउ धैर्य। जीए थरे प्रेम रे पड़ी से जानी एटी अपेक्षार मूल्य कौन। बेले बेले निज प्रेमिका को पाइबा पई अपेक्षा करने को पड़ पारे अनेक वर्ष, अनेक दिन, हुए तो अनेक जुग। हेले मो क्षेत्र में सेटा थिला संपूर्ण अलगा। मो प्रेम रे केवल थिली मु। हाँ, किछि सेमिति थिला मो प्रेम, जोठी ना थिला किछि पाइबार आशा, ना किछि हरइबार, ना थिला अपेक्षार आशा, ना थिला मिलनर आशा। मो प्रेम थिला मझी समुद्र रे एक दिगहरा नाविक परी। ना जଣା थिला आगकू जिबार रास्ता, ना पछकू फेरिबार उपाय। ठीक सेमिति मु आउ मो प्रेम। प्रेम कौन केमिति हुए से विषय रे मोर बिल्कुल धारणा नथिला। मो पाठ पढ़ा सांगसाथी रे ही मो दुनिया सीमित थिला। जदिओ अनेक पिलांकु प्रेम करिवार देखिछि, केबे सेमिति किछि भावना मो मन को आसी नथिला। किंतु सब किछि बदली जाइथिला से आसीबा परे। मो दुनिया बदली जाइथिला सत्य जेमिति ता आगमन रे। मरुभूमि भली मो जीवन रे से बिंची देइथिला ता प्रेमर मिठा मौसुमी। आउ से मौसुमीर स्पर्श रे मो भितरे आसीथिला अनेक परिवर्तन। मते छुई सारिथिला प्रेमर बसंत। दिल्ली रे आयोजित हेउथाए यूथ सेमिनार। आम कॉलेज आमे 4 जण प्रतियोगी चयन होइथाउ। 5 दिन धरी हेउथिला ए सेमिनार। अनेक राज्यरू अनेक प्रतियोगी आसीथांती। बहुत खुशी लागुथाए एमिति एक माहौल देखिकी। आग्रार एक निकटवर्ती स्थान रे थिबा ऑडिटोरियम रे हेउथाए सब किछि। सेठी पहुँचवा मात्रे आमे जाई सेठी निज निजर रेजिस्ट्रेशन करे नेलु। आउ संगे संगे आमको रहिबाकू जागा मध्य सेमाने आलोकेट करदेले। आर दिन आरंभ हेबाकू थाए कार्यक्रम। से दिन आमे जाइकी ताजमहल बुली आसिलु। ता परदिन सकाळु जल्दी जल्दी उठी आमे माने प्रस्तुत हेगलु ऑडिटोरियम को जीवा पाई। कारण आमको 9टा समय दिया जाई थाए। आउ सेठी मध्य ब्रेकफास्ट व्यवस्था मध्य थाए। सकाळे खाइबार अभ्यास नथिबार मु सीधा ऑडिटोरियम को आसीगली। ऑडिटोरियम बहुत खाली थाए। पिला माने समस्ते आसी नथांती। धीरे धीरे निज निज टीम सह आसुथांती। हठात सामनारू आसुथिबा गोटे टीम उपरे नजर पड़ीगला मोर। पूरा टीम नुह, से टीम रो गोटे झियो उपरे। आउ तापरे जानी से झियो को देखिला परे मो भितरे कौन हैला मु निजे भी जानिनी। एमिति लागिला जे जेमिति मो समयटा सेठी सेमिति अटकी जाइछि। तार से हसरे की जादू थिला के जानी। खेणिका भितरे जेमिति मते से किमिया करिदेला। जानिनी केते बेलू ताकू चाहि रहिछि। सेमिति अपलक नयन रे काउरी काठीर स्पर्श रे जेमिति मु स्थाणु पालटि जाइथाए। हठात संबित्र डाकरे मु चमकी पड़िली। सेते बेलकू से आसी बसिलाणी मो आगरे थिबा सीट रे। तार से कथा कुआ आखि, तार से गोलापी ओठ, आउ जोटा मो पाई सबुठु बेसी आकर्षण थिला तार से हस। एमिति लागुथा जेमिति ता सह मोर काहीं केउ जन्मर संपर्क। एमिति लागुथा जेमिति मु ताकू बहुत आगरु जानिछि। ताकू देखिला परे लागिला सते जेमिति मो देहरे एक वैद्युतिक तरंग खेलीगला परी। ताकू देखिला परे ही मु गोटापणे तार हेई बसिली। हठात मो भितरे एमिति परिवर्तन हेउथाए जहा मो जानिबार बाहरे। मु जेमिति केउ एक सप्तम स्वर्ग रे भासी बुलुथाए। सबु आड़े खाली ता चेहरा, तार से सुंदर आखि जोड़िक। जदि सेतेबेले मते किए ता हस बदल रे किछि भी मागी थांता, मु सबु किछि देई देई थांती। हेले हाय, समय केबे कहा पाई रुहेनी, मो पाई भी नुहे। केमिति ता विषय जानिबी, केमिति ता सह कथा पदे हेबी, से सबु भावना मते व्यतिग्रस्त करि पकौथुला। हृदयर स्पंदनटा जेमिति बेलकु बेल तीव्रतर हेउथाए। आउ ताकू सामना रे देखिदेले लागुथाए जेमिति मु बेहोश हेजिबि कि एही मुहूर्त रे। कथा एइटा नथिला कि मु आगरु केबे झियो देखि नथिली। मोर बहु झियो सांग अछंती, बहु झियोंक सह मु मिसिछि। किंतु ताकू देखिला परे मो भितरे प्रथम थर पाई जहा हेला ताहा आगरु केबे होई नथिला। सबु जेमिति केमिति गोटे नुआ नुआ लागुथाए। से मो आग 2टा सीट छाड़िकी बसी थाए। बेले बेले जेबे से पछकू बुली चाहि दउथुला एमिति लागुथुला
ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା ପରି। ଏମିତିରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ କେତେବେଳେ ଉଠିକି ଯାଇସାରିଲାଣି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ। ଲଞ୍ଚ ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ସିଧା ଉଠି ତାକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲି। ହେଲେ କୋଉଠି ପାଇଲିନି। ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୋତେ ସେ ଏହି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଦିନ ତାକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି ସବୁଆଡ଼େ, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଭାବିଲି ଡିନର ବେଳେ ହୁଏତ ସେ ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏତେ ଯେ ସେଠି ବି ତାକୁ ପାଇଲିନି। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆଉ ଡିନର କରିବି କ'ଣ, ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ। ଡିନର ପରେ ଆମର କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବି ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କହି ଚାଲି ଆସିଲି। ରୁମ୍ରେ ଆସି ଖାଲି ତାରି କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାର ସେ ହରିଣୀ ଆଖି, ତାର ସେ ଚଞ୍ଚଳ କଥା, ଏମିତି କେତେ କଥା ସବୁ। ବିଧାତା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ଜାଣିନି। ସକାଳୁ ଉଠି ସିଧା ଚାଲିଲି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମକୁ। ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖିବି, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଓ ତା ସାଙ୍ଗ ଟିମ୍ ଆସି ବସିଲେ। ସେଦିନ କଥାରୁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ସେମାନେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଟା ଯେମିତି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ତିରୁପତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତିରୁପତି ବିଷୟରେ ଏବେ ଧାରଣା ନଥିଲେ ବି ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ତାହା ଚେନ୍ନାଇ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହାକି ବହୁତ ଫେମସ୍। ଯାହା ହଉ କିଛିଟା ଜାଣିପାରିଲି ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ହେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଥିଲା କି ସେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ସାହସ ନଥିଲା କି ମୁଁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ତା ସହ କଥା ହେଇପାରିବି। କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ପୁରା ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୋ ଭାବନା ମୋ ମନରେ ରହିଗଲା। ହେଲେ ମୋ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ର ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା ସମ୍ବିତ। ହୁଏତ ସେ ଜାଣି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ଦୋଛକିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ସେମିତିରେ ବି ମୋ ପାଖେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଥାଏ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନ କରିବି ଏଇ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାର ଖିଅ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଥାଏ। ସେ ରାତିଟା ବିନା ଶୋଇବାରେ କଟିଗଲା। ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତା ମୁହଁ ମୋର ସେତେ ଅଧିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ହବ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଥାଏ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ତା ପାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳତା। ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ପଚାରୁଥାଏ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ପ୍ରେମ ନା ମୋ ମନର ଦୁର୍ବଳତା? ତା ଭିତରେ କି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଥିଲା କେଜାଣି, ଯେମିତି ଅଜାଣତରେ ତା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ସେତେ ଅଧିକ ଟାଣି ହେଇଯାଉଥିଲି। ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ଯେମିତି ତା କଥା ଭାବିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରେଇ ଦେଉଥାଏ। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଏକ ଯାଦୁ ନଗରୀର ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ସେଇଟା କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ ବୋଲି। ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଶା। ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ପାଇଁ ତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି କାହିଁ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ। ଆଉ ସେଇ ଆଶା ଟିକକ ମୋ ମନ ଭିତରର ଧୀରେ ଧୀରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଥାଏ। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତରତର ହେଉଥାଏ, ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବିତ ପଚାରି ବସିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ହେଲାନି। ସେମିତିରେ ବି କଲେଜରେ ମୁଁ ତା ସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମିଶେ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନଥିବ ଯୋଉଟାକି ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବ। ସେ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସେମିତିରେ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ, ତାପରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ। ଭାବିକି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି। ସେମିତିରେ ବି ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ ବା ଜାଣିଛି ଯେ। 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲୁ ଅଡ଼ିଟୋରିୟମକୁ। କୋଉଥିରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଖାଲି ଆଖି ତାକୁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ବସିଥିଲା ତା ଟିମ୍ ସହ। ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ ସେ। ତା ପାଖାପାଖି ଯାଇ ବସିଲି। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାରେ ଯେତେବେଳେ ତା ନଜର ମୋ ନଜର ସହ ମିଶି ଯାଉଥାଏ, ସତରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି। ପୁରା ସେମିନାର ସାରା ମୁଁ ଥିଲି ତା ପ୍ରେମରେ, ଖାଉଥିଲି ତା ପ୍ରେମରେ, ତ ହସୁଥିଲି ତା ପ୍ରେମରେ। ମୋ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣରେ ସବୁଠି ଥିଲା ତା ଅକ୍ତିଆର। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆନମନା ହୋଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନାୟିକା ମନେ ମନେ ସଜେଇ ସାରିଥିଲି, ତାକୁ ହିଁ ଏ କଥାର ଟିକେ ବି ଅନୁଭବ ନଥିଲା। କେମିତି ବା ଥାନ୍ତା? ଓଡ଼ିଶାର ହେଇଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାନା କରି କଥା ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲା ସୁଦୂର ତିରୁପତିର, ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର।
ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ଆମ ଭିତରେ। ବହୁତ କିଛି ଭାବିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଢୁକିଲା। ସ୍ୱାତି କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ୱାତି ହେଉଛି ଆମ ଟିମ୍ ସହ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ, ଯିଏ ଥିଲା ଭାରି ମଜାଳିଆ। ଅନ୍ୟକୁ ହସେଇବାରେ ଯେତିକି ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଅପରିଚିତ ପିଲା ସହ ମିଶିବାରେ ଥିଲା ପାରଙ୍ଗମ। ଶେଷରେ ଏ ଉପାୟଟା ସମ୍ବିତକୁ ଜଣେଇଲି। ସେ ବି ମୋ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା। ଅବଶ୍ୟ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ବାଟ ବି ନଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାତିକୁ ରାଜି କରେଇବା ବି କୋଉ ସହଜ ଥିଲା ଯେ? ତା ଭଳି ମନେଇ ଝିଅକୁ କେମିତି ମଣିଷ କହିବ ଯେ? ଯାହା ହଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତକ କଥା ସ୍ୱାତିକୁ କହିଲା ପରେ ସେ ସିଧା ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେସବୁ ମ୍ୟାଟରରେ ପଶିପାରିବିନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଜବାବ। ଏବେ ମୁଁ ନାଚାର ଥିଲି। ସେ ହିଁ ମୋର ଶେଷ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ନାଁ ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ସିନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ସମ୍ବିତ ବୁଝାଉଥାଏ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସ୍ୱାତିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ। ସେ ପୁଣି କିଛିଟା ସର୍ତ୍ତରେ। ସେ କେବଳ ସେ ଝିଅର ନାଁ ବୁଝିବ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ କୁଟାଖିଅ ସାହା ହେଲା ପରି ତାର ଏ କଥା ପଦକ ମୋତେ ଜୀବନ ଆଣିଦେଲା। କିଛି ନ ହଉ ପଛେ ନାଁଟା ତ ଜାଣିପାରିବି। ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ସ୍ୱାତି ଯାଇ ତା ଆଡ଼ୁ ସେ ଝିଅ ଆଉ ସେ ଝିଅର ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ସହ କଥା ହେଲା। ସ୍ୱାତି ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି କଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସେମିନାର ସାରା ସେ କାହା ସହ ବି ଅତି ସହଜରେ ମିଶି ଯାଉଥିଲା। ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ଏତେ ନିଜର ଭଳି ଗପିବ ଯେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିଛି ତାକୁ। ତାର ଏହି ଗୁଣ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ଭାବେ ପୁଣି ଏଠି କାମ ଦବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ଲଞ୍ଚ ପରଠୁ ସ୍ୱାତି ସହ ଦେଖା ବି ମିଳିଲାନି। ତା ଫୋନ୍ ବି ଅଫ୍ ଆସୁଥାଏ। କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସ୍ୱାତି ସହ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଦେଖା ହେଲା। ଲଞ୍ଚ ପରେ ତା ଦେହ ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତକ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସ୍ୱାତିକୁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ତା ନାଁ କ'ଣ? ସେ ବି ଏତେ ଫୁଲେଇ ଯେ ଏସବୁ ସେ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କହିବନି ବୋଲି କହିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଡେରି ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଯଦି ସେ ସରଗର ଚାନ୍ଦ ଆଣିବାକୁ କହିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ବୋଧେ ପଛେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଝିଅ କଥା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ ହିଁ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ସ୍ୱାତିଠୁ ଶୁଣିଲି, ମୋ ଖୁସିର ସୀମା ଯେମିତି ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ମାନୁ ନଥାଏ। ତା ନାଁ ଜାଣିକି ଯେମିତି ମୁଁ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ପାଇଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଏଇ ସବୁର ତ ଅନ୍ୟ ନାମ ପ୍ରେମ। ଯାହା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଥିଲି। ତା ପ୍ରେମର ନିଶା ମୋ ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା ସବୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ତିଆର କରୁଥିଲା। ନିଜକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲି ମୁଁ। ସତରେ ସେ ଅନୁଭବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ଥିଲା। ହୁଏତ ପ୍ରେମ ହେଲେ ମଣିଷ ଏମିତି ପାଗଳ ପାଲଟିଯାଏ ବୋଧେ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେବେ ପ୍ରେମ କଥା କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗେ ବୋଲି। ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ତା ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସିଏ ବି ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ। ତା ନାଁ ହେଲା ପ୍ରିୟା। ହଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରିୟା, ମୋ ପ୍ରିୟତମା, ମୋ ମନର ମାନସୀ, ମୋର ସବୁକିଛି। ଏଇ ନାଁର ମଧୁରତା ଭିତରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଉଥିଲି। ସବୁକିଛି ଭୁଲି କେବଳ ତା ନାଁ ମୋ କାନ ପାଖେ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପ୍ରତିଟି ଥର। ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଅହରହ ବସେଇ ପୂଜା କରିଚାଲୁଥିଲି ମୁଁ ତା ପ୍ରେମର ପୂଜାରୀ ସାଜି। ସେ ଥିଲା ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, ମୋ ଦୁନିଆ, ସବୁକିଛି। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା। ମୋ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେମିତି କିଛି। ସେ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଦୂର ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ, ଆଉ ମୁଁ ମାଟିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବାମନଟିଏ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଥିଲା ମୋ ପାଖେ। ତା ନାଁ ଜାଣିପାରିଛି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଖେ ସାଇତିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବାର ଥାଏ। ସେମିନାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଉ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ କରୁ ଆମ ଟିମ୍ର ସ୍ୱାତି କହିଲା, ଜାଣିଛୁ ଅଂଶୁ, ତତେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ। ସେମିତିରେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ମୋ କାନ ପାଖେ କହିଲା, ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଲାବେଳେ ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେଇ ଆସିଛି। ସ୍ୱାତିଠୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା ଯେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାତିଠୁ ନମ୍ବର ନେଇ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଗପି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ କଥା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସରିଲା ପରେ କଥା ହେବି କହିଲି ସ୍ୱାତିକୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଆମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସେଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ସିଧା ସ୍ୱାତିକୁ କହିଲି, ତା ନମ୍ବର ଟିକେ ଦେ। ଏକରେ ତ ସିଏ 1 ନମ୍ବର ଫୁଲେଇ,
ପ୍ରଥମେ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କଲା। କହିଲା ମୁଁ ତାଠୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ନମ୍ବର ଆଣିଛି, ଯଦି ତା ନମ୍ବର ନେଇକି କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରୁ। ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲି ଯେ ମୁଁ ସେମିତି ପିଲା ନୁହଁ କି ସେମିତି କିଛି କରିବିନି ବୋଲି। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ତା ପଛରେ ଲାଗିବା ପରେ ସେ ନମ୍ବର ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟ ପରେ। ସର୍ତ୍ତ ଏଇଆ ଥିଲା କି ସେମିନାର ନ ସରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିବିନି, ପରେ କଲ୍ କଲେ ସିଏ ମୋତେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବିନି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବିନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତା ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହେଲି। ରାଜି ନହେବା ଛଡ଼ା ଉପାୟ ବି କ'ଣ ଯେ? ସମୟ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଏ ମନ ସେତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଥାଏ। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ବି କିଛି ନଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉଥାଏ। ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ମନେ ହେଉଥାଏ। ଯାହାକୁ କେବେ ପାଇନି ତାକୁ ହରେଇବାର ଦୁଃଖ ମୋତେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରି ପକାଉଥାଏ। ତା ସହ ବିଚ୍ଛେଦ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଦେଉଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟେଇ ଶେଷ ଦିନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ପ୍ରିୟାଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦୁଃଖ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ ମୋତେ। ଯେଉଁଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥାଏ ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ତା ସହ କେବେ ଜୀବନରେ ଦେଖା ନ ହେବାର ଦୁଃଖ। ଆଉ ତାଠୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ନିଜ ମନ କଥା ତାକୁ ନ ଜଣେଇ ପାରିବାର। ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ଯାଏଁ ଭାବି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥାଏ। ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ପରେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲୁ। ସେଦିନ ରାତିକୁ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଥାଏ। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ପ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୁହ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ବୋଲ ନ ମାନି କେତେ ଥର ଯେ ମୋ ରୁମାଲ ଭିଜେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସମ୍ବିତ ଛଡ଼ା କେହି ବେଶୀ ଜାଣିନଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ସାରା ଗୋଟେ କଡ଼କୁ ଏକା ବସି କେତେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଅଜାଣତରେ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଆଖିରୁ ଝରି ଯାଉଥାଏ। ସମ୍ବିତ ଆସି ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ ମନଟା ପରା ଅବୁଝା। ସେ କ'ଣ ବୁଝିବ? କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ 5 ଦିନ ସରିଗଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଅପାସରା ସ୍ମୃତି। କିଛି ପାଇଲି ଆଉ ଯାହା ହଜେଇଲି ତାକୁ ବୋଧେ କେବେ ନ ପାଇବାର ଦୁଃଖ। ତଥାପି ପ୍ରିୟାର ନମ୍ବର ପାଖେ ଅଛି ଭାବି ମନକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାତୀଠୁ ଆଣିଥିବା ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେପଟୁ ଆନ୍ସାର ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜ ମନର ମାନସୀ ସହ କଥା ହେବାର ଆନନ୍ଦ କେବେ ଶବ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହୁଏନି କି ମୁଁ ବି କରିପାରିବିନି। ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥାଏ, ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ପ୍ରେମ ପାଖରେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଧ କ'ଣ ବା ଅଧିକ ଜାଣିଛି ଯେ? ସିଧା ସିଧା ତାକୁ ମେସେଜରେ କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ସେମିନାରରେ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ବୋଲି। ମୁଁ ବି କେମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ଅବୁଝା ମନର କଥା ସବୁ। ମୋ ଭାବନା, ମୋ ଅନୁଭବ ମୁଁ ତା ଆଗରେ କହିପାରି ନଥିଲି। ସେ ବି ତା ଆଡ଼ୁ ଏସବୁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରି ତା ବାଟରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ମୋ ପ୍ରେମର କଢ଼ ଫୁଲ ହେଇ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ ମଉଳି ସାରିଥିଲା। ତାକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ହଁ, ଇଏ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ପରାଜିତ ସୈନିକଟିଏ ଥିଲି ମୁଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ କେବଳ ଥିଲି ମୁଁ। ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର। ନା ତାକୁ କେବେ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ମୋ ମନ କଥା, ତା ପ୍ରତି ଥିବା ମୋ ଭଲ ପାଇବା। ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆଜି ବି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆଖି ତାକୁ ଖୋଜେ, ଯଦିଓ ତା ସହ ଦେଖା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଜାଣି। ସେ ମୋଠୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରେ। କାହିଁ ଓଡ଼ିଶା, କାହିଁ ତିରୁପତି, କାହିଁ ଅଂଶୁମାନ, କାହିଁ ପ୍ରିୟା। ରାତି ଆସେ, ଜହ୍ନ ଆସେ, ତା ସହ ଆସେ କଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତିନି ମିଳନର ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କିବାକୁ। ସେମିତି ମୋ ପ୍ରେମ। ଆଜି ବି ତାକୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭୁଲେଇ ପାରିନି ମୁଁ। ଆଜି ବି ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ ସେ। ଅନେକ ରାତି କଟିଯାଏ ତା ଭାବନାରେ। ନିଦ ଆସେନି ଆଖିକୁ। ନିଦ ଆସିଲେ ସେ ଆସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରେମିକା ସାଜି। ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଇଯାଏ ଲୁଚି ଲୁଚି। ତା ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରେ ମୁଁ। ତା ଛବି ଅଙ୍କା ମୋ ହୃଦୟର କାନଭାସରେ। ତାକୁ ନେଇ ଲେଖେ ଅନେକ କବିତା, ଅନେକ ଗପ। ହେଲେ କେବେ ସେସବୁ ତାକୁ ଦେଇନି। ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାକୁ ଥରେ ମନ ଖୋଲି ଆଖି ପୂରେଇ ଦେଖିବାକୁ। ତା ହାତରେ ହାତ ରଖି, ତା କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତା ସହ ନିଜ ମନ କଥା ଗପିବାକୁ। ହେଲେ ଏସବୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତା ଭାଷା ଆଉ ମୋ ଭାଷା ବି ଅଲଗା। ତା ଜାଗା ଆଜି ଯାଏଁ କାହାକୁ ବି ଦେଇନି କି କେବେ ଦେଇପାରିବିନି। ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଥର ବୁଝେଇଛି ଦୁନିଆରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୁଲିଯା ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ପାଇ ଚାଲୁଥିବି ଅନନ୍ତକାଳ ଯାଏଁ। ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ତା ପାଇଁ କରିଥିବି ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଜାଣେ ସେ ମରୀଚିକାଟିଏ। ତଥାପି ମରୁଭୂମିର ଉଷ୍ଣ ବାଲୁକାରେ ଚାଲିବାକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାକୁ ପାଇବି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜନ୍ମରେ। ମଣିଷ ସିନା ମରେ, ହେଲେ ପ୍ରେମ ମରେ ନା। ମୋ ପ୍ରେମ ରହିବ ଅମର।
ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ନ ହଉ ପଛେ ଗୋପନରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିବ ହୃଦୟରେ। କାରଣ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଲୁହ ଭିଜା ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜି ଅମରଙ୍କର ସେ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ଅନନ୍ୟା ତାର ଲୁହକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲା। ଆଖିରୁ ତାର ସେ ଅମାନିଆ ଲୁହଗୁଡ଼ା ଟପ୍ ଟପ୍ ତଳେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଆଗ ଭଳି ତାଙ୍କ ହାତ ବଢ଼ି ଆସୁନି ତାର ସେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ମୋ ଫୁଲେଇ କହି ତାକୁ ଥରେ କୋଳେଇ ନେବାକୁ। କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇ ସେ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଓ 2 ବର୍ଷର ବିବାହ ଜୀବନରେ ସେ ଥରଟେ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ରାଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେଇ ହାଲକା ଫୁଲକା ହସ ହସ ଭାବ। କେବେ ଯଦି ସେ ଫୋନରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ବା କଥା ଦେଇ ଆସି ନ ପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ଭାରି ଅଭିମାନ କରେ ଅନନ୍ୟା। ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ସହ ଆଉ କେବେ କଥା ହେବିନି। କଥା ଦେଇ ତୁମେ ତୁମ କଥା ରଖୁନ, ସମୟରେ ଆସୁନ କି ଫୋନ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଉନ। ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚରାଚରିତ ହସ ହସ ଢଙ୍ଗରେ କହିବେ, ଓହୋ ମୋ ଫୁଲେଇ ପ୍ରିୟା, ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ ରାଗିଲେ ନାକଟା ତୋର ଠିକ୍ ପାଚି ଯାଇଥିବ ଏଇ ଲାଲ ଟମାଟୋ ଭଳି ଦିଶେ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କହିଲ? ସେଥିରୁ ପୁଳେ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଦେବାକୁ। ହା ହା ହା। ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅନନ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ରଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟା ଆଖିରେ ଟଳମଳ ଲୁହ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତାକୁ କୋଳକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ କୁହନ୍ତି, ଚୁ ପାଗଳି, ତୋର ଏଇ ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ନା ମୋତେ ତୋଠୁ ଏତେ ଦୂରରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଅତି ଆପଣାର ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲି ସେଦିନ ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରେମ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ, ଯାହା ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ତ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଦିତ। ମାଟି ମାଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ହସି ଖେଳି ଯଦି ଆଜି ତାର କିଛି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ତୁମେ ମନଉଣା କାହିଁକି କରୁଛ କହିଲ ଦେଖି? କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବା ଏମିତି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସେ? ଆଉ ସେଦିନ ତୋର ଏଇ କେତେପଦ କଥା ହିଁ ମୋତେ ନିରୋଳା ଦେଶପ୍ରେମ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେସବୁ କେମିତି ଭୁଲିଗଲୁ? ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଧନ ତୋ ପାଖରେ ଅଧିକା କିଛି ଦିନ କାଟନ୍ତି? ହେଲେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ। ମୋ ମା ପାଖେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ। ସେଠି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ମୋ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ମୋର ଦେହ ହାତ ଶରୀରର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରେ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଜଳି ଉଠେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କଲାବେଳେ ମୋ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ପାଣି ହୋଇଯାଏ। ମୋର ସେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ମା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ବେଇମାନୀ କୁକୁରଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳି ଦେବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଏସବୁ କହିଲା ବେଳେ ଅମର କେମିତି ଝାଳନାଳ ଏକା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଦେଶପ୍ରେମ ଆଗରେ ଅନନ୍ୟାର ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ କ୍ଷଣରେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଭିମାନ ଉଭେଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ଏକ କଅଁଳ ଶିଶୁ ଭଳି ଅମରଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଶୋଇପଡ଼େ। ଅଭିମାନୀ କପାଳରେ ଚୁମାଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଲା ବେଳେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଅମର କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି ଅନନ୍ୟାକୁ। ଏଇଥର ଅମରଙ୍କ ଯିବାବେଳେ ଅନନ୍ୟା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଟି ଆଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସେ ଛୁଟି ତାଙ୍କର ପୂରା ହେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଚାନ୍ଦର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବାସ୍ ସେଦିନ ସେ ଯିବାର ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନନ୍ୟାର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଯାହା ଅମରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ହିଁ ହେଉ। ଆଉ ଭଗବାନ ଜାଣି ଜାଣି ଅମରର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ଅନନ୍ୟା ତାକୁ କୋଳରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଅନେକ କାନ୍ଦିଥିଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲା, ମୋ ଗେଲୁ ତୁ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଯେ ବାସ୍ କିଛି କ୍ଷଣ ପିଲା ହେଲେ ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବାପା ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲେ। ଝିଅ ହେବାର 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ୟାର ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରି ଝିଅକୁ ଦେଖାଇବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତିରୋଧରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଠିକ୍ରେ ପଦେ କଥା ସୁଦ୍ଧା ସେ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲେ। ଅନନ୍ୟା ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ଆଜି ତା ଝିଅର 21 ପୂଜା। ଝିଅ ପେଟରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଅମର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଝିଅ ହେବ ଆଉ ମୋ ଝିଅର ନାଁ ହେବ ବିପ୍ଳବିନୀ। ତେଣୁ ଆଜି ନାମକରଣରେ ଅମର ଦେଇଥିବା ନାଁ ହିଁ ସେ ରଖିବ। ଝିଅର ପୂଜା, ନାମକରଣ ଏସବୁ ଯାହା କାଲି ରୀତି ଥିଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟା ମନରେ କୌଣସି ସରସତା ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନର ମୁହଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସରାଗରେ ଟିକେ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ
ଆଉ ତା ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଯଦି ଆଉ କାହାର, ହଁ ଦେଖେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ବାପା ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଅନନ୍ୟା ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବିହି ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ତାହା ହିଁ ଫଳୁଥିଲା। ଆଜିର ଏଇ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 14, ଝିଅର ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ। 2 ଦିନ ହେବ କଥା ହୋଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ଅନନ୍ୟା ମନ ଯାଇ ଅମରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅମର କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଖୁସିରେ ଅନନ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସେ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା, ହେଲେ ଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ସେ ସକାଳ ତ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛି? ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ସାରା ରାତି ପ୍ରାୟ ତାକୁ ନିଦ ହିଁ ହେଉନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସଜେଇ ନେଲା, ତା ସହିତ ତା କୁନି ପରୀକୁ ସଜେଇ ଦେଲା, ଆଉ ଅମରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭିଲା, ଅମର ଭାଇ ଅମର ରହେ, ଅମର ଭାଇ ଆମର ଚିରଦିନ ଅମର ରହେ। କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ଅନନ୍ୟା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏତେ ଗାଡ଼ି, ପୋଲିସ, ତା ଛଡ଼ା ଏତେ ଲୋକ। ଅମରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏମିତି ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମର ତାଠୁ ଠକି ଦେଇ ଅଫେରା ରାଇଜର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା ତା ପ୍ରେମଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅମରଙ୍କ ଦେଶପ୍ରୀତି, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଥିଲା ଅନନ୍ୟା ପାଇଁ? ଏଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ କିଏ କେମିତି ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଅମରକୁ। ହେଲେ ଅନନ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅମରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରା ଅସରା ଲୁହ ଢାଳୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଲୁହ ବୋଧେ ଥିଲା ତା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ, 2ଟି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ 2ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।